आज हमारे घर कथा है, इसलिए कथा की सारी सामग्री तैयार कर रहे हैं। ये देखो, सत्यनारायण की कथा है तो सारी सामग्री तैयार कर रहे हैं। तो ये फूल हमारे किचन गार्डन से लाए हैं। अभी डाडम और क्या बोलते हैं शिरडी शुगर भी लाते हैं। चलो इसमें देखते हैं सारे गार्डन से अनार तोड़ लेते हैं। वो कवर लिया, ऐसे तोड़ लिया। जब किचन गार्डन में आ गए, शुगर लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर कहाँ है? पका हुआ डंडा लेना पड़ेगा। ना बड़ा कंटिन्यू कर दो। तो दोस्तों अभी शुगर का डंडा तोड़ दिया, नीचे नहीं डालो। चलो खबा पर रख दो, वो डंडे रख पड़ेंगे। इतना बड़ा लंबा है, देखिए कैमरे में छोटा दिख रहा है, 15 फीट का है। अभी गैस शुगर तैयार कर लिया, ये 2 डंडे और बाकी ये रही। ये खा जाएंगे बाद में। यहाँ से तुलसी बनी है, ये देखो, यहाँ पर लाओ, ये यहाँ से ली। कंटिन्यू कर दो। अभी वहाँ जाना है किचन गार्डन वापस। अशोक की पेड़ की टहनियाँ लेने के लिए जा रहे हैं अभी हम, मंडप बनाने के लिए। वो रहा वहाँ पे, बहुत ही बड़ा है, 20 साल पहले का है। रात को बारिश आई इसलिए सब कुछ भीगा है। वो देखो सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। वहाँ पर टहनियाँ तोड़ने के लिए चढ़ी पर मिल ही नहीं रही अच्छी। तोड़ ली एक तो, वो देखो वहाँ मिल रहा है। यहाँ पर चिड़िया के लिए पानी है, अंदर है, होगा ही। आपने देख लिया, मैंने नहीं देखा। यहाँ पर मंदिर है, पर जो हमारे चैनल का नाम है वही मंदिर है, गुगा महाराज। ये रहा देखो, ऐसा क्या नहीं ले चल करे पाँच पर है। तभी इतनी टहनियाँ ली है, इसमें जरूर मुजब रखेंगे बाद में। तो चलो घर पे जा रहे। यहाँ पर टाइगर शो है, घर पे आ गए। सो गाइस, कथा की सारी सामग्री तैयार कर लिया। ये देखो, ये रहा। अभी ब्राह्मण आने की देर कर रहे हैं, थोड़ी देर। देखिए तुलसी है, फूल है, सब कुछ है। हमारे किचन गार्डन से लाए हैं, जो भी है। तो हरि ओम हरे महाधर्मणाभ्यो नमः। ओम हरिम यजमान भाजुरकम कुर्या सदा स्वस्ति स्वयं साक्षात् धर्म कल्याण। हरि ओम हरे महा हरि ओम हरिम यजमान भाजुरकम कुर्या सदा। हरि ओम हरिम महारेणु करे गंगणम रक्ष रक्ष विश्वस्फुरिमदाम्बरमेश्वरुस्तुः। ओम हरिम महा एलबद्धो बलिराधा दानबद्धो महाबल ते रक्षाविंचलमांचलः। हरि ओम हरिम महा हरि ओम हरिम हरेणु करे गंगणम यजमान भाजुरकम कुर्या सदा स्वस्ति स्वयं साक्षात् धर्म कल्याण। रुचिदायक ज्ञानित्यं त्वस्ति नास्गिरो। हरि ओम हरिम महेन बद्धो बलिराधा दानबद्धो महाबल ते रक्षामिंचलमांचल। हरिम महा रेणु करे गंगणम रक्ष रक्ष विश्वस्फुरिमदाम्बरमेश्वरुस्तुः। ओम हरिम महा यजमान भाजुरकम कुर्या सदा स्वस्ति स्वयं साक्षात् धर्म कल्याण विदायकः। हरि ओम हरिम हरेणु करे गंगणम रक्ष रक्ष विश्वस्फुरिमदाम्बरमेश्वरुस्तुः। ओम हरिम महा कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवेभ्यो नमः, ग्रामदेवेभ्यो नमः, स्थानदेवेभ्यो नमः, स्थापितदेवेभ्यो नमः।
नवग्रहदेवताभ्यो नमः मातृपिताधरकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वदेवेभ्यो नमः सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणभ्यो नमः उमामहेश्वरायभ्यो नमः सचिपुरानन्दभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याय नमः चराय पंजाब कार्य आपो हरि ओम महानरे महयजमान भायुरकम कुर्या सदायं स्वस्ति स्वयं साक्षात् धर्म कल्याण बुद्धिदायक प्रिया नित्यं कः ओम हरे महापुरुषेभ्यो हरि ओम महरे सकलं चंदनं दिवगंधाद्य आयदले चंदन ओम हरि महदुदिस्तार्थं समर्पयामि शर्करास्तनार्थं समर्पयामि मधुस्तनार्थं समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि हरे महविदाम्बरमेश्वरस्तु ओम हरि माल्यानुग्रह मया हितानि पुष्पाणि ओम हरे मह ओम हरे महागणपतो पुरहम हरि ओम हरे महाविष्णवे नमः ओम हरे महरयाणुग्रे गंगणम रक्ष रक्षकस्यस्तु ओम हरि हेमरूपादित संबुद्ध ताम्रज सुनम नवम कलशदूत कल्मास्य क्षेत्रमद प्रयुक्त महादेवी परिपूर्णम तदमेस्तु पुण्यां 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 सर्वयामि कलश मुख्य विष्णु कंठे रुद्र समन मूले तत्तद्विद ब्रह्मा मातुगणः वृक्षो तु सागरा सर्व सप्तदीपम वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अर्थवेदो अंगितवेदा सर्व कलशु समद अत्रकाति शांति वृष्टि करो आयन्तु यजमानस्य दुरक्षय दुकारक गंगे गंगे जमुने गोदावरी कावेरी सरयोद महेन्द्र तनयाः पुण्यां 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 सर्वयामि दीर्घमायुरुस्तु कपरार्जो अस्तु बलस्तु हरि ओम हरे महा प्रियदान नमः ओमाय सुरेश्वराय सुमंगलाय सुपावस्थाय जनाशनाय जलादिनाशाय नमो नमस्ते ओम ह्रीं विष्णवे नमः सत्यनारायणे नमः सत्यनारायणे नमः सत्यदेवाय नमः सत्यनारायणे नमः ओम हरे महविदान नमः ओम हरे विष्णवे नमः सत्यनारायणे नमः ओम हरे आधारी खिन करो आगासन आत्मने नमः अव्याय नमः पुरुषाय नमः साक्षिणे नमः चित्रज्ञाय नमः अक्षराय नमः योगाय नमः योगवेदनेत्रे नमः प्रधान पुरुषराय नमः नरसिंह रूपाय नमः श्रीमते नमः केशवाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः शवाय नमः शिवाय नमः साण्वय नमः भावनाय नमः प्रभवय नमः प्रभुवे नमः विष्णवे नमः पुरुषकराय नमः महास्वराय नमः दात्रे नमः विदात्रे नमः हर्षिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः मनवे नमः कृष्णवे नमः प्राणाय नमः प्राणदाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः प्रजापतये नमः विष्णवे नमः सत्यदेवाय नमः ओम हरिं क्रमाय नमः अनंतमाय नमः कृतघ्नाय नमः रुद्रये नमः कृष्णाय नमः शाश्वत्वाय नमः अहग्राय नमः पर्ददनाय नमः त्रिकुंभनाय नमः प्रभुदाय नमः अहम्नये नमः प्रजाभवाय नमः सर्वणे नमः प्रत्याय नमः सर्वदर्शनाय नमः सिद्धाय नमः सिद्धे नमः सर्वोदये नमः पुरुषाय सुमंगलाय सुपास्ताय जनाशनाय जलादिनाशाय नमो नमस्ते ओम हरिं सत्यनारायण देव की जय राजा रणछोड़ की जय कृष्ण कन्हैया की जय द्वारिकाधीश की जय एक वखते नैमिषारण्यમાં સુનક વગેરે ઋષિમુનિઓ કથા કહેવામાં કુશળેવા સુતની પૂછતા હતા
કે કયા વૃત્તિ દ્વારા કયા તરફથી ઓછી ફળ મળે છે એ બધું અમને સોંપડવા માટે અમારી ઈચ્છા છે. માટે સુખી બોલ્યા કે ત્યાર પછી જ્યાં નારદ મુનિએ પૂર્વકાળ વિશે ભગવાન કમલાપતિને એવું પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ભગવાને નારદ મુનિએ જે કહ્યું હતું કે હું તમને કહું છું તમે સાવધાન થઈને સોંપડો. એક વખત યોગી એવા નારદ લોકો ઉપર અનુગ્રહ કરવાની ઈચ્છાએથી અનેક પ્રકારના રોગમાં ફરતા ફરતા મનુષ્ય રોગમાં આવ્યા. અનેક જાતના દુઃખોયુક્ત અનેક જાતની યોનિમાં ઉત્પન્ન થઈને પોતાના કર્મોથી ક્લેશ પામતા જોઈને કયા ઉપાયથી તેમના દુઃખનું નક્કી નાશે છે આ મનમાં વિચાર કરી અને નારદ મુનિ વિષ્ણુલોક વિશે ગયા. વિષ્ણુલોક વિશે ભગવાન નારાયણ વિશે છે એવા નારદે તેમનું દર્શન કર્યું અને તે ભગવાન શુક્લવર્ણ ચતુર્ભુજ શંખ ચક્ર ગદા અને जय भगवान. तो अभी दीवान को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ. बधी हाथમાં લઈ લે. તુલસીનો પત્તો બાર આવીને હપાઈ નાખજો. હો દ્વારિકાધીશ. અધ્યાય ત્રીજો. સાધુ વાણિયાની કથા. સુજી કહે છે કે મુનીશ્વરો ઉનાગળ એક વૃત્તાંત કહું છું તે તમે સાંભળો. પૂર્વ કાળ વિશે ઉલ્કામુખ નામનો એક રાજા હતો. તે આ રાજા પૃથ્વીનો મહિપતિ જીતેન્દ્ર સત્વાદી બુદ્ધિમાન રાજા હતો. તે આ રાજા બ્રાહ્મણોને ધન આપીને સંતુષ્ટ કરતો હતો. કમર સરખું જેનું વૃક્ષે દેવી રાજાની ભાર્યા ગણી ચતુરોથી અને તેના કિનારા પર સત્યનારાયણજીનો વ્રતનો આરંભ કરે છે. તેમ એક સાધુ નામનો વાણિયો આવ્યો. વેપાર માટે ઘણું ધન નૌકાની અંદર ભરી લાવ્યો હતો અને તે આ વાણિયો નૌકા નદીના કિનારા પર આ નૌકા લંકારી રાજાની પાસે ગયો. રાજા વ્રત કરે છે તેમ જોઈ નમ્રતાથી પૂછ્યું કે હે સાધુ વાણિયો બોલ્યો કે રાજન ભક્તિયુક્ત ચિત્તથી તમે આ શું કરો છો અને એ બધું મને સ્પષ્ટપણે કહો. હું ત્યાં સાંભળવા માટે ઈચ્છું છું. એવું સાધુ વાણિયાનું વચન સાંભળી રાજા બોલ્યો કે એ સાધુ જે આ અપરિમિત જેનું તેજ છે એવા સત્યનારાયણજીનું હું પૂજન કરું છું. એવું રાજાનું વચન સાંભળી અને ફરી વળીને આદરથી બોલ્યો કે હે રાજન હવે સર્વ બધું મને કહો. હું તમારા કહેવા પ્રમાણે કરીશ અને આ વ્રત સત્યનારાયણજીનું વ્રત નિશ્ચયપૂર્વક થશે. એમ કહ્યા પછી આ વેપારથી પાછો ફરી આનંદથી ઘેર આવ્યો અને ઘેર આવ્યા પછી પોતાની ભાર્યાની આ વ્રતની વાત કરી અને જ્યારે આ સંતતિ થશે ત્યારે આપણે આ વ્રત કરીશું. અને તે પોતાની લીલાવતી નામની ભાર્યાને સાધુએ કહ્યું. એક દિવસે આ વ્રતની વાત કરી અને એક દિવસે આ સાધુની લીલાવતી નામની પ્રતિવતા સ્ત્રી પતિની સાથે વાત કરી આનંદયુક્ત ધર્મમાં તત્પર થઈ અને સત્યનારાયણના પ્રસાદના પ્રભાવે તે ગર્ભવિણી થઈ અને 10મે માસે આ લીલાવતીને કન્યારત્ન પ્રાપ્ત થયું. જેમ ચંદ્રવૃત્તિ પામે તેમ ધીરે ધીરે મોટી થવા લાગી અને કલાવતી તેનું નામ પાડ્યું અને પોતાના સ્વામી પ્રત્યે મધુર વચને બોલી કે પૂર્વ સંકલ્પેલું વ્રત હજુ કેમ કરતા નથી એવું આ આશ્વાસન થઈ અને આ કન્યાના વિવાહ સમયે કરીશું. એમ સાધુ વાણીઓ કહી અને પોતાના ધંધાર્થે નીકળી ગયો અને તે ધીમે ધીમે ત્યાં કલાવતી નામની કન્યા આ વૃદ્ધિ પામવા લાગી, મોટી થવા લાગી અને તે મોટી થવા લાગી અને કન્યાના વિવાહ માટે જોઈ અને નગરમાં રહેતા પોતાના મિત્રોને બોલાવી વિચાર કરીને ધર્મને જાણવાવાળા સાધુએ તરત દૂત મોકલ્યો. દૂતને કહ્યું કે તું કન્યાના વિવાહ માટે સારા બધી શોધ કરી આવ. યાજ્ઞાચાર્ય પરનો દૂત પરિચર નગરની અંદર ગયો અને નગરમાંથી એક વાણિયાના છોકરાને લઈ અને પાછો આવ્યો. રોગભોગી થતી તે જોઈ સાધુ વાણી ખૂબ પ્રસન્ન થયો અને પોતાની જ્ઞાતિ તથા બંધોની સાથે સંતોષ મનથી સાધુએ પોતાની કન્યાને યથાવિધિ વરને પ્રણાવી. ભાગ્યવશાત કન્યાના વિવાહ સમયે સાધુ વ્રત કરવાનું ભૂલી ગયો અને તેથી તે ભગવાન તેના પર કૃપાયમાન થયા. કેટલાક વખત પછી પોતાના વેપારી સંબંધિકામાં પૂછાયા સાધુ વેપારી અર્થે જમાઈને સાથે લઈને ઉતાવળથી નીકળ્યો અને રમણીયમાં સાગરકોઠે વસેલા રત્નસાગર નગરની અંદર ગયો
અને તે પોતાના સુંદર જમાઈને સાથે લઈ અને તે વેપાર કરવા લાગ્યો. અને તે બંને જણ ચંદ્રકેતુ રાજાના નગરમાં રહેતા હતા. એવા જ અવસરને લઈ અને સત્યનારાયણ પ્રભુએ સાધુને પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરનારો જોઈને શ્રાપ દીધો કે દારૂને કઠિન એવો મોટો દુઃખ તને પ્રાપ્ત થશે. એક દિવસે કેટલાક ચોરો રાજાનો દ્રવ્ય ચોરી જો સાધુને જમાઈ બંને જણ રહેતા હતા તો પાછળથી દોડતા આવતા રાજાના દૂતોને જોઈને ભયભીત બનથી ચોરો ધ્વજ મૂકીને નાસી ગયા. પાછળથી જે ઠેકાણે સાધુ માની રહેતો હતો તે ઠેકાણે આવ્યો અને રાજાના દૂતોને જોઈને ભયભીત મનથી ચોરો ધ્વજ મૂકીને નાસી ગયા. અને તે દૂતોને વિચાર કર્યા વગર આ રાજાના દૂતોએ બંને વાણિયાઓને જમાઈને અને વાણિયાને બંને વાણિયાઓને મહાકઠિનવાળા કારાગૃહની અંદર છોડી દીધા. સત્યનારાયણ માયાના પ્રભાવથી આ બંને વાણિયાનું વચન રાજાએ કંઈ સોંપ્યું નહીં અને જે ધન હતું તે બધું આ રાજાએ લઈ લીધું. સત્યનારાયણના શ્રાપથી સાધુની ભાર્યા પોતાને ઘેર ઘણી દુઃખી થઈ. ઘરમાં જે કંઈ દ્રવ્ય હતું તે પણ ચોરું છોડી ગયા. રોગ ચિંતા સ્મૃતા તૃષાથી દુઃખી થયેલી હંમેશા આની ચિંતામાં પડી અને તે સાધુની ભાર્યા ઘેર ઘેર ભમવા લાગી અને તે ભીખ માગવા લાગી. અને એક દિવસે તળાવથી સુધાથી પીડા પામતી બ્રાહ્મણને ઘેર ગઈ તો સત્યનારાયણનું વ્રત તેને જોયું તો બેસીની કથા સોંપડી અને સત્યનારાયણ પાસે વર માંગ્યો અને પ્રસાદ થઈને રાત્રે તે મોડા પોતાના ઘેર ગઈ. માતાએ કલાવતી કન્યાને પ્રેમ ભાવથી પ્રશ્ન કર્યો કે હે પુત્રી, તું રાત્રિ ક્યો હતી અને તારા મનની અંદર શું છે? કલાવતી કન્યા માતાને સત્વરે કહેવા લાગી કે હે માતાજી, બ્રાહ્મણને ઘેર મનોરથની સિદ્ધિ આપનારું એવું આ વ્રત તેને જોયું. એવું કન્યાનું વાક્ય સાંભળી સાધુની ભાર્યા લીલાવતી આનાથી સત્યનારાયણનું વ્રત કરવા ઉતાવળી તૈયાર થઈ અને તે પવિત્ર લીલાવતીએ પોતાના બંધો અને સ્વજનોની સાથે તે વ્રત કર્યું અને વર માગ્યો કે મારો પતિને જમાઈ વહેલા ઘેર આવે. હે ભગવાન, મારા પતિને જમાઈનો અપરાધ ક્ષમા કરો, તમે યોગ્ય છો. લીલાવતીઓ વર વારંવાર સત્યનારાયણ પાસે માગ્યો. આ વ્રત કર્યાથી સંતુષ્ટ થયેલા પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ ચંદ્રકેતુ રાજાને સ્વપ્નમાં કહ્યું કે હે રાજન, બંદરમાંથી મુક્ત કરેલા બે જમાઈ અને સાધુ વાણીને મુક્ત કર. જે એમનું દ્રવ્ય લીધું છે તેને હમણાં પાછું આપી દે, નહીં તો તારો તથા તારા રાજાનો ધર્મપુત્રનો નાશ કરીશ. એમ ચંદ્રકેતુ રાજાને સ્વપ્નમાં કહી ભગવાન અંતર ધ્યાન થયા. પ્રાતઃકાળને વિશે સાચી મમ્મી છે અને તે રાજા પ્રધાન સાથે સભામાં બેસી સર્વ લોકોને સપની સ્વયંના સાક્ષાત ધર્મદાયક નિત્યમ હરિ ઓમ હરે મહા હે બધો બલિરાધાર બધો મહાબળ હે રક્ષામી ચલમાંચલ હરિ ઓમ હરે મહા વસુદેવં સુત હરિ ઓમ હરે સત્યનારાયણ. હા તો આપણ છતાં આપણા વડે બનાવ્યો, બીજા આખા ગોમો નહીં બનાવતા. ધર્મ કલ્યાણ વિદાયક ક્રિયાનિત્યમ હરિ ઓમ હરે મીરવંતો બલિરાધાર હરિ ઓમ પખારો છો ને હરિ ઓમ હરિ વસુદેવં સુતમ દેવં ઓમ સુચારમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ હરિ ઓમ હરે મહ. ઘણા દુઃખથી લાભ કરવા લાગે કે હમણાં જમાઈને ઉપાયની સાથે કેમ દ્રશ્ય થયું છે, કયા દેવની અગ્નિ રોગ થયો છે એવું જાણતું નથી. સત્યનારાયણનું વાતાવરણ કોણ જાણી શકે એમ છે એમ બોલી લીલાવતી સ્વજનોની સાથે વિલાપ કરવા લાગી અને લીલાવતી પોતાની કન્યાની ખોળામાં રહી રુદન કરવા મળ્યું. પતિનાશ પામ્યાથી આ દુઃખી થયેલી કલાવતી કન્યા પોતાના પતિની પાદુકાઓ લઈને બળી મેળવવાનો વિચાર કર્યો. કન્યાનું આ વર્તન જોઈને સાધુના મનમાં વિભુપજી ઘણા શોખથી શ્રદ્ધા પામતો વિચાર કરવા લાગ્યો કે મારો જમાઈ જન સત્યનારાયણ હરણ કર્યું છે, સત્યનારાયણ માયાવડી મણિકામો થયો છે. મારા વૈભવ પ્રમાણે વિસ્તારીને સત્ય અને ગોપગણોને સાથે રાજાએ સત્યનારાયણનું આ યથાયથી પૂજન કર્યું. સત્યનારાયણના પ્રસાદી રાજા ધર્માન પુત્રવાન થયો અને આ રૂપમાં સુખ ભોગવીને તે સત્યપુર વિશે ગયો. સત્યનારાયણનું આ વ્રત સારી જે માણસ કરે છે, ભક્તિયુક્ત ફળ આપનારી કથા પકડે છે તો સત્યનારાયણ પ્રસાદથી દરિદ્રને મળે છે, દરિદ્ર પુરુષ હોય ત્યારે દ્રવ્ય મળે છે, બંધનમાં પડેલો પુરુષ હોય તો બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે, જીત પામેલો હોય તો ભયથી મુક્ત થાય છે. એમાં કોઈ સંશય નથી. ઈચ્છિત ફળ ભોગવીને તે સત્યપુર બની જાય છે.
સુરજી કહે છે કે હે ઋષિઓ, આ સત્યનારાયણનું વ્રત જે મેં તમને કહ્યું, જે કાર્યથી મનુષ્ય સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત થાય છે અને કળિયુગમાં સત્યનારાયણની પૂજા ફળદાયક છે. સત્યનારાયણ કોઈ કાલ કહે છે, કોઈ સત્ય કહે છે, કોઈ ઈશ કહે છે, કોઈ સદૈવ કહે છે, કોઈ તાત્પર્ય સત્યનારાયણ કહે છે. ભગવાન સર્વ લોકોની ઈચ્છિત વસ્તુ આપી અને સંતુષ્ટ કરે છે અને કળિયુગમાં આ સત્યનારાયણના વ્રત રૂપે લોકોમાં ચીરકારે છે. અહો મુનીશ્વરો, જે આ સત્યનારાયણના પ્રસાદથી ખરેખર પુનર્જન્મ સાથી થયો તે તમને કંઈ સંભળાવું છું કે તે તમે સાંભળો. મહાબુદ્ધિશાળી સદાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાથી બીજા જન્મમાં સુદામા નામનો બ્રાહ્મણ થયો. તે જન્મને વિશે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરી તે મોક્ષ પામ્યો. લાકડાના ભરાવાળા કઠિયારાએ સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું હતું. તે બીજા જન્મમાં ગુરુ નામનો રાજા થયો અને તે જન્મમાં શ્રી રામ ભગવાનની સેવા કરીને મોક્ષ પામ્યો. અને તે ઉલ્કામુખ નામના રાજાએ સત્યનારાયણનું આ વ્રત કર્યું હતું. તે બીજા જન્મમાં દશરથ નામનો રાજા થયો અને તે જન્મને વિશે રંગનાથ ભગવાનની પૂજા કરી પોતે વૈકુંઠ વિશે ગયો. અને ધર્મને વિશે કુશળ એવા સત્યનિષ્ઠ સાધુ નામના વાણિયાએ સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું હતું. તે બીજા જન્મમાં મૂળધન નામનો રાજા થયો અને તે આ રાજાની પાસે ભગવાન અર્જુન શરીર માગવા માટે આવ્યા હતા. તે અડધા શરીરને સર્વત્ર વેરી ભગવાનને અર્પણ કર્યું અને તે મોક્ષ પામ્યો હતો. તુંગધર નામના રાજાએ સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું હતું. તે બીજા જન્મમાં સ્વયંભૂ મનુ થયો અને પોતાની પ્રજાને સુખ આપી ભગવાનની ભક્તિ કરી પોતે વૈકુંઠ વિશે ગયો. તેથી સ્કંદ પુરાણે રેવા ખંડે સત્યનારાયણની કથા અને પંચમો અધ્યાય અને પૂજા સંપૂર્ણ. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ દેવકી રાજારણ છોડકી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી દ્વારિકા દેશ કી. For the Vira name. જય ભગવાન પરમાનંદ દાન. દ્વારિકા આરોગો નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. મેં તો રસોઈ બનાવી મારે હાથ પ્રાણ જીવન ધમકારે. આરોગો નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. ભાત ભાતના મેવા મંગાવો, વિવિધ પ્રકારના ભગવાન બનાવો. આરોગો નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. જળ જમનાની વાલા જારી ભરી લાવો, આજમાન કરો ને મારા લાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. લઈ સુપારી વાલા પાલના બીડા મંગાવો, ઉપવાસ કરો ને મારા લાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. માધવદાસના સ્વામી શામળિયા તમ પર જાઓ બલિહાર રે મારા પ્રેમની થાળી. આરોગો નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. રોજ સત્યનારાયણ દેવજી. ઓમ જય લક્ષ્મી રમણા. પ્રભુ મારા ભક્તિ ઉતારો. પ્રભુ જય લક્ષ્મી રમણા સત્યનારાયણ સ્વામી ત્રિભુવન બહુ નામી. ઓમ જય લક્ષ્મી રમણા. રત્ન જડિત સિંહાસન યદભૂત છવિ સાજે. પ્રભુ અદભુત છવિ સાજે. નારદ ગાન નિરંતર ઘંટા ધ્વનિ વાજે. ઓમ જય લક્ષ્મી રમણા. પ્રગટ ભયે કલિ કારણ દ્વિજગોદર સદિયો. પ્રભુ દ્વિજગોદર સદિયો. બુદ્ધિ બ્રાહ્મણ વન કર કંચન મહલ કિયો. ઓમ જય લક્ષ્મી રમણા. दुर्बल वीर काय चलित सफर दया करी प्रभु जी सफर दया करी चंद्र चूड़ राजागी तुमने विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैष्णव मनोरथ पायो श्रद्धा दीदिनी प्रभु श्रद्धा दीदिनी तो फल भोगो प्रभु जी तव स्तुति जब
ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धर्या प्रभु चिन्ह चिन्ह रूप धर्या श्रद्धा कारण चिन्ह को काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा द्वार द्वार संग राजा वन में भक्ति करी प्रभु वन में भक्ति करी मनोवंचित फल दियो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी प्रभु जी भावे गाशे कहत शिवानंद स्वामी मनोवंचित पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुदले दयानम सदा वदन्तं हृदयार वन्दे भवं भवानी सरिदं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाचनो हरि हम समर्पयामि शिवंता मारती उतारी बे फूल मिलता हो ओम हरि ये फूल मिलता हो ऐसा तो नहीं हरि ओम हरे महा भगवान भवानी सरिदं भवानी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाचनो हरि ओम हरि तमे माता पिता तमेव तमे बंधो सखा तमेव तमेव विद्या जयम प्रार्थना पूर्वक नमस्कार जजम उज्जवल परमेश्वरस्तु हरि ओम हरे लाल की जय द्वारकाधीश की जय लाला तू ले ले सत्यनारायण मिल ले ले फटफट हरि ओम हरे महा ओम हरिं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा बोलो श्री सत्यनारायण देवी भैरवताय कथारिमो संचु कोळी परिमुखी देवानो ओम हरि महा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा हस्तं प्रक्षाल्यं समर्पयामि हरि ओम हरि करावड़ाई એ બ્રાહ્મણ દ્વારા એમોને લેજો અમારું કુટુંબનું વાડાવાનું દરેકનું ભલું કરજો અમને સદબુદ્ધિ આપજો સદૈવ અમારા ઉપર કૃપા કરજો અમારી મનોરથા પૂર્ણ કરજો અને જ્યારે તમને શુભ પ્રસંગે બોલાવીએ ત્યારે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને જાઓ તે બોલાવી ત્યારે વહેલા પધારજો અમારી મનની મનોરથા પૂર્ણ કરજો અમારું કલ્યાણ કરજો અને आह्वानदानामि पूजा जीवनदानं समाज परमेश्वर गदम पापम गदम दुःखम गदम दरिद्रमेव द अगाध सुख संपत्ति पुण्यादसरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्ति ओम दो के જોડા છે ફલામે તો આખી પડી લો તારે ના બધો નાખી દે જોડા ના મેક સન સીધા મહાદેવ આ બાદ ભાઈ કાંઈ ઓમ થઈ એક ગોળી લે લે हरि ओम हरे महाकाल वालो મોટું नहीं चिल्ली है અશોક જય